Let your name and your name be glorified and magnified. In Jesus' name we pray. Amen. In the book of First Corinthians, there are a lot of times when the Holy Spirit asks the church, don't you know? നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലേ? Again and again he asks. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പാട്ടുണ്ട്, know you not, you are the temple. There are a lot of times which the Lord is asking the church, don't you know? This is one such question. Here, the Holy Spirit is asking us, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? You know, in the Old Testament, there was a tabernacle where the presence of the Lord came down and dwelt. When the presence of the Lord was in there, you know, it was so evident, it was so tangible. But in the New Testament, we don't have a building in which the Holy Spirit comes and dwells, but we are the building. We are the temple of the Holy Spirit. It's not four walls. It's not in the four walls that the Holy Spirit dwells, but it is in our hearts, it is in our bodies. So we are the temple of the Holy Spirit. And then it says, you are not your own. Why? Verse 20 says, you have been bought with a price. You have been bought with a price. So glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So whatever we think that are ours, we think my body is my own. I can do to my body or with my body what I want. Follow your heart, the world says. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയുന്നു അത് ചെയ്യുക. അതാ ഈ ലോകം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. But we don't know the word. Many times we forget that the word of the Lord says, the heart, our heart is deceptive and desperately wicked above all things. Our heart is desperately wicked. And it always have an inclination towards sinning. And we are all susceptible to sin, no matter, you know, whether you're a Sunday school student, whether you're a pastor, whether you're a leader, whether you're a Sunday school teacher, it doesn't matter. We are all susceptible to sin. We can sin anytime. You know, Peter thought that, you know, he said boldly to the Lord that I will, even if I have to die, I will not deny you. The Lord said, no, before the cock crows twice, you will deny me thrice. He said, no, I'll not do it. He was not aware of his weaknesses at that time. He didn't know what was the capacity, how much capacity he had. But the Lord had to make him go through that night before he realized, I am so weak, I'm so desperately wicked. I can do this heinous crime of denying my own Lord. We are also susceptible to that. So here the Holy Spirit is telling, നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ആത്മാവും ആരുടേതാണ്? Does it belong to us? No. The ownership of our body, when we accepted Christ as our Lord, when we accepted the atoning sacrifice of Jesus for the propitiation of our sins, when we said, Lord, I'm a sinner, I need your grace, please cleanse me by your precious blood എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിൽ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ a transaction took place. And what was the transaction? We have been purchased by the blood of Jesus Christ. Everything that we have, every single part of our body, our soul and our spirit has been taken over by God. We willingly surrendered it, and he took it. He bought it with the price. And what was the price? In 1 Peter chapter 1 and verse 18 and 19, it says, we have not been purchased by the silver or gold, which are perishable, but we have been purchased by the eternal blood of Jesus. We have been purchased. അത് ചെറിയ വിലയല്ല കൊടുത്തത് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ. അല്ല, 10 രൂപ കൊടുത്ത് ബാർഗൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതല്ല, നമ്മളെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച പുത്രന്റെ ചോര, ചങ്കിലെ ചോര, പാപമില്ലാത്ത രക്തം കാൽവറി ക്രൂശിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിയിട്ട് വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. So we cannot claim any part of our body as our own. That's what I'm trying to say. നമ്മുടെ കണ്ണുകള്, it doesn't belong to us anymore. We cannot see what we want to see anymore because it doesn't belong to us. നമ്മുടെ കണ്ണുകളല്ല. Galatians 2:20 says, it's no longer I. Can we put that on the screen? Galatians chapter 2 and verse 20.
It's no longer I that live, but Christ in me. I have been crucified with Christ. I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And hallelujah, ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ആ കർത്താവിൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രങ്കിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ. Hallelujah, I have great faith in him who died for me. എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ഒരുവനുണ്ട്, അവന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. I live, my entire body, my spirit belongs to him. I've been purchased by the blood of Jesus Christ. I don't belong to myself anymore. I belong to Jesus. യേശുവിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇനി എന്റെ ജീവിതം. എന്റെ ചങ്കിൽ, എന്റെ ജീവന്റെ ആയുസ്, അവസാന ശ്വാസം വരെ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നതാ. I will live for him. യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കും. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. We need to understand that at the last breath or up to the last drop of blood that we have in our body, we have to live for Jesus, because we don't belong to ourselves. നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ജീവിതം അല്ല ഇനി. Hallelujah, യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ. Hallelujah, the life that I live, I'm going to live for Jesus. Hallelujah, എൻ്റെ കോളേജിൽ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ I will live for Jesus. When I go to school, I will live for Jesus. When I go to my workplace, I will live for Jesus. When I go to the marketplace, I will live for Jesus. When I go to when I am in my house, I will live for Jesus. യേശുവിന് വേണ്ടി I've been sold out. I've been sold out. Don't you know? The Holy Spirit is asking each and every one of us today morning. Don't you know? നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലയോ? Don't you know that you do not belong to yourself anymore? That your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not your own. നമ്മൾ ആരും നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ല. We belong to Jesus. The entire part of us. 100%. 100% of us belongs to Jesus. We have been purchased. But the thing is, in reality, നമ്മൾ എത്ര ശതമാനം കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു? In reality, how much percentage of our life have we surrendered to the Lord? Sometimes, sometimes something so beautiful comes across in the, when we scroll through Facebook, when we scroll through YouTube, something really attractive comes up. And we say, Lord, one time, ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടോ. But we know that our eyes belong to Jesus. യേശുവിന് കൂടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത്? If Jesus is sitting with us, will he watch it along with us? Will he say, മോനെ കൊള്ളാം, കാണുന്ന കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു? Will he say that? ഭാഗത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, our ears belong to Jesus. യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാതുകളാ. But what goes in through our ears? യേശുവിന് പ്രസാദമുള്ളതാണോ? കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ, മോനെ നന്നായിരിക്കുന്നു, നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നു, കൊള്ളാം, നിന്റെ ആത്മീയവർദ്ധനയ്ക്ക് ഇത് നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു, എനിക്കറിയാം, മനസ്സിലായി എന്ന് നമ്മളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്. Our brains belong to Jesus. What are the thoughts? What are the thoughts that we are entertaining? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ പോലും നമ്മുടെ പലരുടെ ഹൃദയം ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല, ചിന്തകൾ ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല, എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ we are wandering. What about our hands? എനിക്കല്ല, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് അത്രേ, അവനായിതാ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ. അവൻ നടത്തിപ്പും കാവലും ഓരോ ദിവസവും ഈ എൻ കൈകളെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്. നമുക്കൊന്ന് പുതുക്കി ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവേ, I want to surrender my hands and my feet for the service of your kingdom, because I know I do not belong to myself. എനിക്ക് സ്വന്തമല്ല. I don't. Anything that I have, Lord, is from you. It belongs to you. I've been bought with a price, and the price, എനിക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വില എനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. I'm not worth that the price which you have paid on the cross. Lord, എനിക്ക് മടക്കി തരാൻ ഒന്നുമില്ല. എന്നെ തന്നെ, I give myself completely for the service of his kingdom. Don't you know? Don't you know? It's a reminder for us today morning. Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? I just want to imagine, let's imagine Mr. Modi is coming to your house.
He says, I want to come and stay for a week. ഒരാഴ്ച ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരിക. ഒരാഴ്ച അവിടെ താമസിക്കും. എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതല്ലേ, ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കും, നിങ്ങളോട് താമസിക്കും. Once our company chairman came to our house for breakfast, he was scared. He came, freshened up, had breakfast, and then went. It's much more. Mr. Modi is come. ഇപ്പൊ വന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ്. ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, ബുക്കുകളൊക്കെ, ടോയ്ലറ്റ്സ്, ലിവിംഗ് റൂം. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നാളെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങത്തില്ല അല്ലേ? വിൽ നോട്ട് സ്ലീപ്. ഇതെല്ലാം ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങിന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ നീ പണിതാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, എല്ലാം പല്ലിയും പാറ്റയും എല്ലാം കൊന്നേച്ചേ പോകാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് we do the best to make, to make our house as best in the best condition as possible. But do we do that with our temple, with the temple of the Holy Spirit? രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും താൻ മാത്രം അമർത്യതയുള്ളവൻ, മനുഷ്യരാരും കാണാൻ കഴിയാത്തവനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ടെമ്പിൾ. We are the temple of the Holy Spirit. How is our temple today? പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെമ്പിൾ ആണോ നമ്മുടെ? എത്ര നാളെ ഒന്ന് ഡീപ് ക്ലീനിങ് ചെയ്തിട്ട് പല്ലിയും പാറ്റയും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കയറി വീട് വെച്ച് മുട്ടയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. How's our heart? How are our eyes? How are our feet? How are our hands? How's our thoughts? How are our ears? വിശുദ്ധി ഉണ്ടോ? ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടോ അവിടെ? Don't you know? The Lord is asking us today morning, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit who is in you? And you do not belong to yourself. Every bit of your body belongs to Jesus. And how are we using these members of our body? Let's turn to Romans. Six. നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും, there's a God desires us to use the members of our body in a very special way. We need to know that. We need to know that what He expects of us. Romans 6 chapter, 6th chapter, verses 11 to 13. Romans 6:11 to 13. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. So here it says, in Corinthians we read, the Holy Spirit is asking us, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? But here it says, since you know that you are the temple of the Holy Spirit, verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body. Because even after coming to Christ, even after we knowing that we have been sold, or we've been purchased by the blood of Jesus Christ, sometimes what we allow in our lives is we choose sin as our master. നമ്മുടെ യജമാനൻ ആരാ? അന്നേരം പാപമാ. പാപത്തിന് നമ്മൾ ദാസന്മാരായിത്തീരും. Can we read verse 16? Do you not know that Do you know? Again, another question. Don't you know? നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ? that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, Yes. whether of sin leading to death, Yes. or of obedience leading to righteousness. So here the word of the Lord is saying, so when you choose somebody as your master, you are that master's servant. So here there are two masters. Who are the masters?
Number one is the sin. The number one master is sin, whether of sin and or of obedience. The two masters, one of obedience to Jesus Christ and the other obedience to sin. So when our master says something, we obey, we become servants to that master. And we need to know, when we obey sin, where does it lead? It says, whether of sin unto death. When we live in sin, when sin is our master, it will lead to death. നമ്മൾ യേശുവിനെ ഒരിക്കൽ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കാം, സ്നാനപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. Now I'm telling to my brother and sister who's going to get baptized soon. It is the commandment of the Lord to get baptized, and you should get baptized. But don't think that I've achieved something when I get baptized. But even when we get baptized, there is a long way to go. Every day you need to know that your body is the temple of the Holy Spirit, and you need to yield your members of the body as instruments of righteousness. നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. Paul says, I die daily. ഞാൻ ദിവസേന എന്റെ പ്രശംസ നിമിത്തം ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കുന്നു. Hallelujah. ഒരിക്കൽ മരിച്ചാൽ പോരാ. It's a daily process. Every day we need to go before the Lord and say, Lord, I resubmit my life, my body, my every member of my body as instruments of righteousness. എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ കണ്ണുകൾ ദൈവഹിതമില്ലാത്തതൊന്ന് കാണാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾക്കിടയാകരുത്. എന്റെ കാതുകൾ, Lord, I surrender my ears to you. My Lord, I pray that my ears will stay holy. I will not listen to any gossip. I will not listen to any unworldly things which does not bring holy honor to God. Lord, I surrender my hands, my feet, my heart, my liver, my every part of my body, oh God, I surrender as instruments of righteousness. സ്നാനപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് തികഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങ് നേരെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചിന്തിക്കരുത്. Hallelujah. It's a daily battle. Hallelujah. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഈ ബാറ്റിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. Every day you will be faced with temptation. Every day this devil will come and tempt you. Every day the devil will try to push you out. Every day the devil will try to discourage you. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തി, എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി പറ്റത്തില്ല, എന്റെ ജീവിതം ഇനി തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓട്ടം തികക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തി നോക്കും. But at the time, every day of our life, we need to die to this world and we need to live for God. Every part, every member of our body, hallelujah, should be submitted as instruments of righteousness. As instruments of righteousness. That's what we read in verse 13. Neither yield you or your members as instruments of unrighteousness. ഒരിക്കലും അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി നമ്മുടെ കൈകൾ തീരരുത്, നമ്മുടെ ചിന്താധാരകൾ തീരരുത്, നമ്മുടെ നാവുകൾ അനീതിയുടെ നാവുകളായി തീരരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം അനീതിയുടെ ഹൃദയമായി തീരരുത്. അല്ലെങ്കിൽ പാപം നമ്മളെ ചതിക്കുഴിയിൽ കൊണ്ട് വീഴ്ത്തും. അല്ലെങ്കിൽ sin will cause our hearts to be hardened and we will go away from the Lord. അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയത്തിലോട്ട് പോയി ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നമ്മൾ ത്യജിച്ചു കളയാനിടയാകും. It's very important on a daily basis. Check our hearts. Check our hearts. Hallelujah. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ, അവര് രാവിലെ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. കഴിച്ച് 2 മണിക്കൂർ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ബോഡി, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മണിക്കൂർ അനുസരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് മോർ our hearts. Hallelujah. നമ്മുടെ ഹൃദയം എത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ. നിത്യജീവനിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മൾ, hallelujah, we are on our journey to the eternal life. Hallelujah. അപ്പൊ എത്രയധികം, how much more it is important that we lay down our lives, we lay down our every single part of our body. Lord, I want to give my eyes and my feet and my heart, everything, every part of my body as instruments of righteousness. In that chapter, in verse 16, it says there are two parallel tracks. Yesterday we were discussing it. Two parallel tracks. നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ചെന്നാല് ട്രാക്സ് കാണാം അല്ലേ? and they're all parallel. ഇങ്ങനെ they don't touch each other. പോയി നമുക്ക് കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല. Except in some places, in railway stations, they have shunting junctions where you can go from one track to the other. Here it shows us of two parallel tracks. One parallel track, the train name is sin, the engine is sin.
ആ എൻജിൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് സിൻ. അതിന്റെ അന്ത്യം എവിടാ? ഡെത്ത്. ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ട്രാക്ക്. ആ ട്രാക്ക് നമുക്കറിയാം. വീതിയും വിശാലമുള്ള വഴി കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ എന്തും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. യു ക്യാൻ ട്രാവൽ, യു ക്യാൻ ക്യാരി വാട്ട് എവർ ബാഗേജ് യു ഹാവ് അൺലിമിറ്റഡ് ബാഗേജ് അലവൻസ്. You can take even 100 kg. ഒരു തുറു വേണേലും അതിനകത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് പോകാം. Because it's wide. ജീവനുള്ള വഴിയല്ലത്, നാശത്തിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാ. Many people are happy to go into that train. Sin, it allows us to do a lot of things. I can see pornography. I can see this. I can do wickedness. I can drink. I can smoke. I can go and see movies. എവിടെയെങ്കിലും പോയി കറങ്ങി അടിച്ചിരിക്കാം. Nobody's going to question me. This is the engine. This is the train. This is the track that I want to travel in. പക്ഷേ അതിന്റെ ബോർഡ് ആരും വായിക്കാറില്ല. സൈഡ് ബോർഡിലെ ട്രെയിനിൽ ബോർഡിൽ എഴുതിയേക്കും നാഗർകോയിൽ മദ്രാസ് എന്നൊക്കെ എഴുതും. അതൊന്നും നമ്മളിവിടെ നോക്കും. പക്ഷേ ഈ പാർട്ടികൾ ആരും വായിക്കത്തില്ല. അതിന്റെ എന്റെ എവിടെന്നറിയാമോ? ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡെത്ത് എന്ന്. We don't look at it because it's so pleasurable to travel in that sin. It's so enjoyable. അല്പനേരത്തേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാ. ഞങ്ങളുടെ സാർ മാത്യു തോമസ് സാർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, ഈ ആറിന്റെ കരയിലൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ചൂണ്ടയുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഈ കൊളുത്ത് കണ്ട് ഈ വരയൊക്കെ കാണുമ്പോ സ്മോൾ ഫിഷ് റിയലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കണ്ടില്ലേ, ആ വര കൊളയെന്ന് കണ്ടില്ലേ, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് മീറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് ആരും ചോദിക്കാതെ ദൈവം നമുക്ക് കൊണ്ട് കരുതിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനോട്ട് പോകും. അപ്പം മീനുകൾ, പരിചയമുള്ള മീൻ പറയും, മോനെ പോകരുത്, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു വറചട്ടി ഒരുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ തീയുടെ മേളിൽ വറചട്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, മസാല പുരട്ടാൻ. അപ്പുറത്ത് ആളിരിപ്പണ. ഇല്ലില്ല, അത് നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഈ കരയിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ എന്ത് സന്തോഷം. അത് നോക്കിയേ, മുമ്പേ അവിടെ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം നോക്കിയേ. അങ്ങനെ നീ പറയുന്നൊന്നും സത്യമല്ലെന്ന് പറയും. ആദ്യത്തെ മീൻ കയറി കൊളുത്തി കഴിയുമ്പോ ഇത് ചാടിപ്പോയി ആ ചട്ടിക്കകത്ത് വീഴും, ആ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് വീഴുന്നുണ്ടേ ഈ മീൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാടുക, ഇങ്ങനെ കുത്തിച്ചാടുക. കാരണം ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീൻ എന്താ പറയുന്നത്? കണ്ടോ, വെള്ളത്തിൽ എന്ത് സന്തോഷം, കരയിലും എന്ത് സന്തോഷം. നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. നീ പോകരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചുമ്മാതാ. ആ മീനിനെ നോക്കിയേ, ആ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന ചാട് വാലെ കുത്തിയാ പൊങ്ങുന്നേ. എന്തോ സന്തോഷം എന്ന് പറയും. അപ്പോഴും പറയും, മോനെ പോകരുത്. അതിനപ്പുറത്തൊരു വറചട്ടി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്, മസാല പുരട്ടാൻ, നിന്റെ തല വെട്ടാൻ അവിടെ ആളിരിപ്പുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, അടുത്ത മീനും പോകും. അങ്ങനെ 3-4 മീൻ പോകുമ്പോ ഈ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തവള ഇത് കണ്ടു. ഉപദേശി തവള എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? പതുക്കെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാടി. ഇവരൊന്നും പറയുന്നത് കേട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പം ഈ തവള എന്ന് പറഞ്ഞു, മോനെ പോകരുത്, ഇനി ആരും പോകരുത്. പോയവര് പോയി, അവരുടെ ആയുസ് തീർന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചാടിയവന്റെ ചാട്ടമൊക്കെ നിന്നു. ഇനി ശ്വാസമില്ല, അല്പമേ ഉള്ളൂ, വായും പൊളിച്ച് കിടക്കുക. അപ്പം പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഉപദേശി, എന്താ ഈ പറയുന്നേ? അതൊന്നും സത്യമല്ല. നോക്ക്, വെള്ളത്തിൽ എന്ത് സന്തോഷം, കരയിലും എന്ത് സന്തോഷം. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാ നിങ്ങൾ വിലക്കരുത്. ഉപദേശിയോട് അങ്ങ് പിണങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ പോകരുത്, സിനിമ കാണരുതെന്ന് പോകരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് പിണങ്ങും. ഉപദേശിക്ക് എന്താ അറിയാം? ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ സോഷ്യൽ നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ക്ലാസിക് മൂവിയൊക്കെ പോയി കാണണമെന്നേ, കുറച്ച് പോണോഗ്രഫി ഒക്കെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്താലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഉപദേശിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഞങ്ങൾ IT ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ, ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ. They all know, they are deep into this. അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശി പറയാം, ഇല്ല മോനെ, അവിടെ അപ്പുറത്ത് വറചട്ടിയുണ്ട്, they are leading to death. ഈ ഉപദേശി പറഞ്ഞു കേട്ട കുറച്ചുപേരൊക്കെ മാറിപ്പോയി. എന്നാലും പിന്നെയും വന്നു. You know what happened? അല്ലെങ്കിൽ അധികം നേരം കഴിഞ്ഞില്ല. അന്ന് വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള മീനിന്റെ എണ്ണമായപ്പോ ഈ കൊട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ തന്റെ ഭാര്യ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മുറിച്ച് തൊലിയൊക്കെ ഉരിച്ച് കീറിയെടുത്ത് നല്ല ഒന്നാന്തര ഉപ്പും മുളകും കൂടെ പെരട്ടി വറചട്ടിക്കകത്ത് വീണു. Hallelujah. I want to tell you, if you travel in the sin, if you travel in the engine of sin, you are destined to death. Hallelujah. മരണത്തിലോട്ടാ പോകുന്നത്. Hallelujah. Don't encourage, don't compromise even a small sin in your life. Hallelujah. ചെറിയ പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്. Hallelujah. It will lead you one by one, step by step away from the Lord, and then the end will be death. അവധിയൊക്കെ അല്ലേ, പിള്ളേർക്കെല്ലാം ടിവിയും വീഡിയോ ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം അങ്ങ് ജോലിക്ക് പോകും. We need to know what they are accessing. ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവിതം തകർത്തായിരുന്നു. In Bahrain, we had a young guy.
In the 7th standard, he was on fire for the Lord. അതുപോലെ അത്രയും ആ പ്രായത്തിലൊന്നും തീയായിട്ട് നിന്ന വ്യക്തികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വന്നിരുന്ന ആ മുട്ടയിലിരുന്ന് ആരാധന തുടങ്ങിയ മീറ്റിംഗ് കഴിയാതെ മുട്ട എഴുന്നേക്കില്ല. എന്തോ ഒരു ആരാധനയാണ്. നമ്മൾ കൊതിച്ചു പോയിട്ട് ദൈവം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നു. 8ാം ക്ലാസ് ആയപ്പം അവന്റെ അപ്പനെ കൈ പിടിച്ച് വളച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമോഷണലി, അപ്പാ കുറെ വർഷം മുമ്പാ എനിക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ നീഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് ഇന്റർനെറ്റ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, മോനെ ഇവര് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണോ? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട. അതിന് പിന്നിലുള്ള ഡേഞ്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം. ഇവൻ പേടിപ്പിച്ചു, അപ്പനെ അമ്മൻ പേടിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയാൽ നിങ്ങൾ യു വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ. ഞങ്ങൾ പിറ്റേ പ്രാവശ്യം അവിടെ വിസിറ്റിങ്ങിന് ചെന്നപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ വെളിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ദിസ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് കൊടുത്തേച്ച് നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത്, അവൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കും. അപ്പൊ മോനെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ അവനെ രാത്രി 1 മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം, 1 മണി വരെ ഇട്ട് പഠിച്ചോട്ടെ. അപ്പനും അമ്മയും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. യു ഓൾസോ സ്റ്റേ ദേർ, put it in a common place. കേട്ടില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ അവന്റെ വീട്ടില്ല. അപ്പം പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ മോനെ ഭയങ്കര പഠിത്തം, 3 മണി 4 മണിയാണ് കിടക്കുകയാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ പഠിക്കുന്നത്. ആവശ്യം പോലെ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഇത് ചെയ്യരുത്. യു സിറ്റ് വിത്ത് ഹിം. അവന്റെ റൂമിൽ കയറി കൂടിയിരിക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതല്ലേ പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസാ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ പഠിക്കട്ടെ, കമ്പ്യൂട്ടറാ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ പഠിക്കട്ടെ. ബട്ട് യു ഓൾസോ സീ. കൈവിട്ടു പോയി. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു, 11ാം ക്ലാസ്സിൽ 2 പ്രാവശ്യം തോറ്റു, 12ാം ക്ലാസ് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. ആ പരുവത്തിലായപ്പം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, അങ്ങളെ അന്ന് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എന്നോട് വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ വീട്ടിൽ വെക്കരുതെന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, യു ആർ കറക്റ്റ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എന്റെ ജീവിതം തകർന്നടിയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യം ഈ ഇന്റർനെറ്റ്. പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടോ ആയാട്ടൊക്കെ എവിടെ തന്നെ പൈതലാണ്, എവിടെ തന്നെ എന്തോ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അവനെ പറ്റി ഉണ്ടാവും. അയാട്ടാക്കോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എവിടോ ഒക്കെ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ജീവിതം ഉടഞ്ഞ് വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും അതിലും തുടരാൻ കഴിയാതെ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട്. മക്കളെ, it's so dangerous. I'm telling to the young people, it's so dangerous. It's such a wicked place to go in. തകർന്നടിയും പൊങ്ങാൻ പറ്റാത്തവർ തകർന്നടിയും. You don't want that. You don't want that to happen. I've seen several families, അനേക കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നടിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിലൊരു കുടുംബം, ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രാത്രി അവിടെ ചെന്നപ്പം ആ പെങ്കൊച്ച് വിളിച്ച് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കം ബൈ 12 o'clock tonight, I will jump from the 12th floor of this building. You will not see me alive. I'm not able to live with this person. Completely perverted. രാത്രി അപ്പൻ ഓടിച്ചെന്നു, കൊച്ചിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു. കൊച്ചു അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വിവാഹപ്രായം എത്തിയൊക്കെ വരിക. We need to be really concerned. What are the intake? What is the intake? Garbage in, garbage out. That's a universal law. Garbage അകത്തോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ garbage മാത്രമേ പുറത്തോട്ട് വരത്തുള്ളൂ. Ashwati, if you feed your mind with wickedness, if you feed your mind with lewdness, if you feed your mind with lust, that is exactly what is going to come out of you. ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസവും ഇത് ഈ വിക്കറ്റ്നെസ്സും ല്യൂഡ്നെസ്സും ലസ്റ്റും ഇതെല്ലാം കണ്ടേച്ച് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ടു ബിക്കം ഹോളി ഓൺ ദ 7th day because you come to church. Get this right, hear it properly. Our bodies do not belong to us. They have been purchased by the blood of Jesus. Know that. വിലയേറിയ മുത്തുകൾ എടുത്ത് പന്നികളുടെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ല. Because it is valuable. പന്നിക്ക് എന്റെ വില അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ പന്നികളെ പോലെ ആയി പോകരുത്. That we don't know the value by which we have been purchased. നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവന്റെ കൊടുത്ത വില നമ്മൾ അറിയാതെ പോകരുത്. We need to appreciate how much price has been paid to save us from sin and eternal death. ഏത് ട്രെയിനിലാണ് ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? What is the engine? What is the destination? Have you read that? ഒന്ന് ശരിക്കും വായിക്കണം. അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഒന്ന് നോക്കണം, എങ്ങോട്ടാ ഇത് പോകുന്നത്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്താണെന്നൊന്ന് വായിക്കണം. പ്ലഷർ മാത്രം നോക്കി പോകരുത്.
Let's be serious about the lives that we live. Do not yield our members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. ദൈവത്തിന്. Let God be our master. Let God alone be our master. You know what we want to do? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ? ആഗ്രഹിക്കുന്ന 6 ദിവസം ലോകത്തിലും 1 ദിവസം കർത്താവിലും. രണ്ട് വള്ളത്തിൽ കാലം വെച്ച് പോകാൻ നമുക്ക് എല്ലാം താല്പര്യം. We want best of the both the worlds. പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണം. എന്നാ സിനിമ കണ്ടാൽ വേണ്ടാത്തത് കണ്ടാൽ അതും വേണം. Best of both the worlds. നടക്കുകയില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് putting your feet on 2 different boats. ഒന്നി കീറും, അല്ലെ വെള്ളത്തിൽ പോകും. ഏതിലും നടക്കും. രണ്ടും കൂടെ നടക്കുകയില്ല. Better choose where you want to go. Better choose what your destination is. Be clear where you're going. Then it's your conscious choice. God will not force you. നിന്നെ പാലച്ച് പിടിച്ച് ഒടുക്കി നീ എങ്ങനെയും പോണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചു കയറ്റതൊന്നുമില്ല. ജീവനും മരണവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. He has kept life and death before us. He has put blessing and curse in front of us. It's us. The choice is ours. നമ്മുടെ choice. And when we choose, we also need to know that we are responsible for the consequences as well. അതിനകത്ത് നിന്ന് ബാക്കി കിട്ടുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്ന അതുകൂടെ ഓർത്താം. പിന്നെ ആരും പറയരുത്, ഓ എന്റെ പപ്പ എങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്റെ മമ്മി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്റെ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്നോടൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല, എന്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയത്, എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദന വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാ, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. Choice is ours. So here we have 2 engines. One, the engine of sin, and the other, the engine of death, which leads us to death, and the other engine is of God. And when we obey God, the end destination is righteousness. നീതിയുടെ ഫലം വരുന്നതാ ഈ ട്രെയിൻ. പാരലൽ ട്രാക്സ്, പകുതി അവിടെയും പകുതി ഇവിടെയുള്ള ട്രാക്ക് അല്ല. 2 different tracks which are parallel to each other. Now let's look at verse 17. It says, God be thanked, but God be thanked that you were the servants of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered unto you. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ആ തവള ഉപദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പിൽ ആ കുഴിയിലോട്ട് വീഴുന്നതിന്റെ ആരോ അവിടെ ചെന്ന് ഈ കുഴി കണ്ടു. കുഴി കണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രെയിനിനകത്തുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം വിളിച്ചു, നീ ഏതിനാ, ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിലാ, നമ്പർ ഈ നമ്പറാ. ഇപ്പൊ എവിടായി? ഇവിടെ മോനെ, അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇറങ്ങിക്കോണം. അതെന്ത് പറ്റി? ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കയറുക, നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ, അടിപൊളിയാ, ഞാൻ എൻജോയിങ് ലൈഫ്. ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ, അടിച്ച് പൊളിക്കുക ഞങ്ങള്. എടാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ദിസ് ട്രെയിൻ വിൽ റീച്ച് ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് നോ മോർ. നീ വലിയ കുഴിയിലോട്ട്, മരണത്തിലോട്ട് എന്നേക്കുമായി മാറ്റപ്പെടും. നീ ഓടാ അവിടുന്ന്. നീ എന്തോ ഈ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ചുമ്മാന്നോ, ഈ എഞ്ചിൻ ഓടിക്കുന്നവന് ഇതൊന്നും കാണത്തില്ലെന്നാണോ നിനക്ക് വിചാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആദ്യമൊക്കെ തർക്കിച്ച് കാണും. പക്ഷേ അല്ലയോ, ആ കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന്, ആ വാതിക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരുത്തന്റെ ശബ്ദം ഇന്ന് പകൽക്കാലം, I want to be that voice. Hallelujah. I want to tell you today morning, if you are traveling in that engine of sin, you are going to die. ആ മരണത്തിലേക്ക് ഓടി അടക്കുന്നത്, get out of that train. ആ എഞ്ചിൻ ആകുന്ന പാപത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രാക്കിൽ നിന്ന് get out. There is a chance of you to go to the next train. ഇവിടെ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ മാത്രം ഈ സുവിശേഷത്തിന് മുമ്പിൽ എവിടെ പറയുക, hallelujah, because you obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered to you. സുവിശേഷം കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എഞ്ചിൻ, ദൈവമാകുന്ന എഞ്ചിനുള്ള ട്രെയിനിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവിടെ ചെല്ലുന്ന വാതിൽ ഇച്ചിരി ചുരുങ്ങിയതാണ്, മധ്യമായിട്ട് അവിടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ വാതിക്ക് ടി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതെന്താ ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ട്രെയിനിൽ. ഇതെന്താ ഇച്ചിരി പോണോഗ്രാഫി, ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതോ ഇച്ചിരി വഞ്ചന, പറ്റത്തില്ല. ഇതോ ഇച്ചിരി ഫോർണിക്കേഷൻ, അത് ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല. ഉള്ളതെല്ലാം ഊരി താഴെ വെച്ച് കർത്താവിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ആ ട്രെയിനിൽ കയറാനേ പറ്റൂ. You obeyed from the heart the form of doctrine which was obeyed to you, which was given to you. അങ്ങനെ verse 18 വരുന്നുണ്ട്. Being then made free from sin, you became the servants of righteousness. അപ്പം when we were following sin, we were free from righteousness. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര ഫ്രീഡം ഇവിടെ, എനിക്ക് എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം, എവിടെ വേണേ പോകാം, ആരെ വേണേ കാണാം, എന്ത് വേണേ കാണാം, എന്ത് വേണേ എത്ര സമയത്ത് വേണേ വീട്ടിൽ വരാം, I don't care.
but you were free from righteousness, but you were bondage, you were under bondage to sin. പക്ഷേ when we obey God, when we obey Jesus, when we say, Jesus, I want you to be the Lord of my life. I'm a sinner. I have sinned. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കർത്താവേ. Forgive me of my sins. എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, when we surrender ourselves, as we heard in the psalm today, when we cry out, oh Lord, I have sinned. I'm the one. I've sinned, O God. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. And Lord, take not thy joy, the joy of the Holy Spirit from me, O Lord. Restore unto me the joy of thy salvation. എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺട്രൈറ്റ് ഹാർട്ടോടുകൂടെ നമ്മൾ കേട്ടതാണല്ലോ വേഴ്സ് 17 ആ ബ്രോക്കൺ കൺട്രൈറ്റ് കർത്താവേ ഞാൻ എന്ത് I'm so ashamed of myself for the way I've been living my life എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുമ്പോ ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് he will make us bold into the next train. So we need to verse 19. For as you have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity and to iniquity. അപ്പം നമ്മൾ സിൻ ആകുന്ന എഞ്ചിനിൽ ഉള്ള ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വി ആർ ഈൽഡിങ് അവർ മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ കണ്ണുകള്, നമ്മുടെ കാതുകള്, നമ്മുടെ നാവ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഗിവിങ് ourselves ടു അവർ മാസ്റ്റർ ഹു ഇസ് Satan. Satan പറയാൻ, ഗോസിപ്പ് പറയാൻ, വഞ്ചന പറയാൻ, കള്ളം പറയാൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ നാവ് കൊടുക്കും. മോശമായ സംസാരങ്ങൾ പറയാൻ, മോശമായ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ. വി ഗിവ് our instruments into the hands of Satan. Satan നീ ഉപയോഗിച്ചോ. അപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം uncleanness and to iniquity and to iniquity. അങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ verse 20 you were servants of sin. verse 21 what is the fruit? അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്ക് what is the fruit? The fruit is things you are ashamed now. ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. I should have never done that. I should have never said like that. I should have never seen that video. I should never have, talked like that. I should have never heard that. I should have never walked into that place. I should have never handed this over, taken something from them. I should not have eaten that food. എന്താണെങ്കിലും അല്ല നമ്മൾ ashamed ആകുന്ന കാര്യങ്ങളാ ഈ സിന്നിന്റെ എഞ്ചിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു. For the end, verse 21, last verse, for the end of those things is death. അതിന്റെ അവസാനം എന്താ? മരണത്തിലോട്ട് പോവുക. Hallelujah. പക്ഷേ verse 22, if you are being made free from sin, ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ, if you are going to be made free from sin, you become servants to God. And what is the fruit that you have? Holiness. And then eternal life. Kando, very simple. Obey God, get righteous, become holy, and then enter into everlasting life. Simple. Which train are you traveling today? ഏത് എഞ്ചിനാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്? Is it sin? Is it the worldly pleasure, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life? ഏതാ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്? What is the driving force? പകൽ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും കാണുന്നത് എന്താ? What are we looking for? ഒരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ തോന്നുന്നു അടുത്തൊരു സിനിമ ഒന്ന് കണ്ടുകളാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോശമായ ഒരു സൈറ്റിലൊന്ന് കയറാം, കുറച്ച് നേരം 5 മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. What is our driving force? Who is driving us? നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം, സ്നാനപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കാം. But I'm asking you today morning, which train are you on? If the Holy Spirit has convicted you that you are on the engine of sin, your way is going to lead you to death. അതിന്റെ വാതുക്ക നിന്നോണ്ട് I'm shouting it out to you. Get out from that train. ആ വഴിയിൽ നിന്ന് get out of that track. There is a chance for you to shunt, to move from that train to a train which will lead you to holiness, righteousness, holiness, and everlasting life. God is that engine. അതിന്റെ വാതിൽ ഇടുക്കുള്ളതായിരിക്കാം. Maybe you have to struggle to get in, but it's worth it. It's worth it all. Hallelujah. 2 Corinthians, ആ വാക്യോട് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം. 1 Corinthians chapter 5, verse 9 onwards. It says, don't you know, again, the next, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. ദുർനടപ്പുകാരോട് സംസർഗമരുത്. You will not enter the kingdom of heaven.
നല്ല പണം ഇപ്പം കാണും, നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കാണും. ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ ബിഫോർ ഗോഡ് ഇഫ് യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് അൺറൈച്ചസ്നെസ്. നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കയറത്തില്ല. Be not deceived. വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത്. Fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. ഇവരാരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാതുക്കെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുക ഞങ്ങള്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. You need to hear this one more time in your life that ഈ പാപത്തിന്റെ എഞ്ചിനിലാണ് നിങ്ങളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ get out of that train. ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവേ, I want to get out of that train. I want to get into the train of holiness. എനിക്ക് അവിടെ കയറണം. Hallelujah. Verse 12, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. Verse 13, now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Know ye not that your body are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. What? Don't you know that he which is joined to an harlot is one body? For two, says he, shall be one flesh. Verse 19, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Which you have of God, and you are not your own. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല. For you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം.